नमस्कार मोर बयस 48 वर्ष मु जणे विधवा मो स्वामी बहुत पूर्वरु चली जाइछंती आमर एक साड़ी दुकान अछि एवं आमर आर्थिक स्थिति बेस भल तेणु आमर कोनोसी चिंता नाही मु मो सासु एवं पुओ सहित एक बड़ फ्लैट रे रुहे आम बिल्डिंग गलीर शेष कोणरे अछि तेणु एठारे बेसी भिड़भाड़ हुए नाही बिल्डिंग पाखरे ही आमर खेत मध्य अछि मो पुओर नाम अभय जाहाकु आमे आबू बोली डाकू से 22 वर्षर से मो परी लंबा एवं पतला तार उच्चता 5 फुट 11 इंच से कॉलेज रे पढ़े एवं हॉस्टेल रे रुहे तार कॉलेज बेसी दूर नुहे प्राय 3 घंटार बाट किंतु सेठार नियम अनुଯାयी छात्रमानंकु हॉस्टेल रे रहिबाकु पड़े सेमानंकु मासकु केवल 2 थर शनिवार रविवार ही घरकु आसीबाकु अनुमति मिले एबे मु मो विषय रे कहिबी जेमिति मु कहिली मो बयस 48 वर्ष मु पतला एवं मो उच्चता 5 फुट 6 इंच अनेक लोक कहती जे मु एबे भी आकर्षणीय देखा जाए मु अधिकांश समय रे टॉपसार्ट घाघरा बा लाइन ही पिंधे एवं केवल खास अवसर रे साड़ी पिंधे जेतेबेले मु बाहर को जाए लोक माने मो आड़कु चाहि रहंती एही कथा मोर किछि सांग मध्य कहिसंती थरे मो पुओ कॉलेज रु स्नेहा मैडम को फोन आसिला से कहिले जे मो पुओ बहुत बुद्धिमान एवं स्मार्ट मध्य किंतु एबे से टिके असुस्थ एवं चिंतित जना पड़ुछि सेतेबेले से परामर्श देले कि मु ताकू किछि दिन घरे रखे जहा फଳରେ से रिलैक्स होई परिबो एवं पाठ पढ़ारे पूणी मन लगाई परिबो सेतेबेले मु तांको कथा मानि नेली एवं आबू को घर को नेई आसिली आमे दुहे पाठ पढ़िछु तेणु केबे केबे इंग्राजी रे मध्य कथा हेउ आबू आसीबा परे किछि दिन एमिति बीती गला कारण सकाळे मु मो साड़ी दुकान को चली जाए एवं आबू केबे केबे छक उपरकू सांगमानंकु भेटिबाकू चली जाए मु जानिथिली जे से सेठाकू जाई सिगारेट टाणे किंतु मु ताकू सेमिति किछि कहि नथिली बंधुगण गोटे शनिवार दिनर कथा मोते संध्यारे महिला मानंकर एक कार्यक्रम को जिबार थिला एवं मो सासु मध्य संग पई बाहर को जाइथिले तेणु मु घरे एका थिली प्राय संध्या बटा किंबा 6:30 हेबो सेतेबेले मोते लुगा बदलाइबार थिला किंतु मोर पिंक सिल्क साड़ीटी मिलु नथिला सेतेबेले मु ताकू खोजु खोजु मो पुओ को चली गली सेतिकी बेले आबू हठात कहिला मम्मी मु सांगमानंक सह बाहर को जाउछि एवं से शीघ्र बाहरी गला सेतेबेले मु मध्य ताकू हा कहिदेली तापरे मु मो लुगा खोजिबाकू लागिली सेतिकी बेले हठात मो नजर पड़िला जे मोर सेही पिंक सिल्क साड़ीटी आबूर खट तळे पड़िछि सेतेबेले मु भाबिली मो लुगा एठाकू केमिति आसिला सेतेबेलकू टिके डेरी होई जाइथिला एवं मोते एक कार्यक्रम को जिबार थिला तेणु मु जल्दी मो साड़ी उठाई पिंधिबाकू लागिली किंतु पिंधु पिंधु मोते किछि अठालिया अनुभव हेला तेणु मु तुरंत साड़ी ओलाई देली तापरे देखिली जे सेथिरे किछि गाढ़ दाग लागिथिला एहा कोन मु भाबिली सेतिकी बेले मोते बुझा पड़िला जे एहा मो पुओर काम आरे मो पुओ एमिति काहेकि करूछि किंतु सेई समय रे मो पाखरे भाबिबाकू बेसी समय नथिला तेणु मु सेही साड़ी पिंधि चलीगली किछि समय परे मोते मध्य अजब भल अनुभव हेबाकू लागिला परदिन पुणी सेया हेला सकाळे जेतेबेले मु दुकान जिबाकू प्रस्तुत हेउथिली सेतेबेले पुओरु जल्दी बाहरी आसिला एवं कहिला मम्मी मु बाहर को जाउछि सेतेबेले भी मुह बोली मुंड हलेइली एवं से चलीगला सेतेबेले मु लुगा बदलाउथिली सेतिकी बेले मो नजररे पड़िथिबा गोटे कपड़ा उपरे गला ताकू देखि मु स्मितहास्य देली कारण एबे मोते भी एसबु भल लागिबाकू आरंभ कलानी पुणी रविवार दिन मोते महिला ग्रुप कार्यक्रम को जिबार थिला संध्या समय थिला सासु मा संग पई चली जाइथिले एवं मो पुओ निजरे थिला तापरे किछि समय परे से जल्दी बाहर को आसिला एवं कहिला मम्मी मु जाउछि तेणु मु ताकू जिबाकू देली से जिबा परे मु तार बिछणा ठीक करिबा पई चादर एवं तकिया को सजाडिली सेतिकी बेले मो नजर तळकू गला पुणी सेई जिनिस देखिली एबे एसबु मोते भल लागिबाकू लागिलानी एबे मोते बुझा पड़िला जे मो पुओ काहेकि टिके व्यस्त विचलित रहुथिला तापरे मु भाबिबाकू लागिली बोधहुए ताकू एसबु मजादार लागुछि हां एबे से बड़ हेउछि किंतु से मो जिनिस काहेकि व्यवहार करे एही भावना मो मनरे घुरी बुलिला तापरे मु भाबिली कि मु मध्य जानि सुनी मोर पसंदर कपड़ा एवं जिनिस पुओरे बा पाखापाखी रखिबाकू लागिबी तापरे किछि दिन परे रविवार दिपहररे मु भाबिली जे आजि मु जल्दी घर को चली जिबी कारण संध्यारे सासु मा संग को जिबार थिला तेणु मु मो दुकानरे काम करुथिबा झियो मानंकु कहिदेली जे आजि मु जल्दी जाउछि एवं संध्यारे आसीबी नाही सेमाने जेमिति दुकानर ध्यान रखिबे
ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣେଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ପୁଅକୁ ଗଲି, ଲୁଗା ବଦଳାଇଲି ଏବଂ କିଛି ଲୁଗା ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ସେ କଣ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଦ୍ୱିପହରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅ ତାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ କାମ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ସେ ଏବେ ଯୁବକ। ଏହା ହିଁ ଭାବି ପୁଣି ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଟା ବାଜିଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁମା ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ଥିଲୁ। ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି କିଛି ଅଲଗା କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରେ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ତଳେ ଟାଇଟ୍ ଶାଢ଼ୀ। ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ହାଲୁକା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇଲି ଏବଂ ମଥାରେ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇଲି। ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା। ଏବେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ? ଚା ପିଇବୁ? ସେତେବେଳେ ପୁଅ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ବାହାରେ ହୋଟେଲରେ ପିଇଦେବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ଏମିତି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁ ମୋ ସହ ଚା ପିଇବୁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁ ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁ। ଯଦି ତୋତେ ଟାଣିବାର ଅଛି ତେବେ ନିଜରେ ଟାଣିପାରୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ପୁଅ, ଚା ପିଇବା, ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଗଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଆବୁ, ଆଜି ତୋର କଣ ଟେନସନ୍ ଅଛି? ଆବୁ କହିଲା, ମମି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଅଛୁ ସେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ହୁଏନି। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୁଁ ତ ମା, ମୋତେ କିଛି ବି କହିପାରୁ। ହୋଇପାରେ ମୁଁ ତୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିଲାଣି। ବସ୍ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷେତ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠାକୁ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁକୁରଟି ସେହି କୁକୁରୀ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆବୁ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନରେ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଁ କହିଲି, ଆବୁ, ଆରେ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନଥିଲା। ତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବସ୍ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ କହିଲି, ଆବୁ, ଆରେ ତୁ ମୋ କପଡ଼ାରେ କରୁଛୁ ନା? ହଠାତ୍ ଆବୁ କହିଲା, ହଁ, ଏବଂ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଡରିଯାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବସ୍ ସଫା ସଫା କୁହ। ମୋତେ ସତ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆବୁ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ ମମି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆବୁ, ମୋତେ ସବୁକିଛି ସତ ସତ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ବିନା ସଂକୋଚରେ କୁହ, ଯଦି କରୁଛୁ ତେବେ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଆବୁ କିଛି ସମୟ ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଧୀରେ କହିଲା, ହଁ ମମି, ମୁଁ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆବୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏବେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କୁହ। ତାପରେ ଆବୁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆବୁ, ବସ୍ ଥରେ ସଫା ସଫା କୁହ, ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ତତେ ମୋତେ ଡରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆବୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହଁ ମମି, ମୁଁ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଚାଲ, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଅସଲି ଖୁସି ଦେବି। ସେତେବେଳେ ଆବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଅସଲି ଖୁସି? ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଆବୁ, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଅସଲି ଖୁସି ଦେବି। ଆସକୁ ଚାଲ। ସେତେବେଳେ ଆବୁ ଟିକେ ହିଚକିଚେଇଲା, ମମି, କିନ୍ତୁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଣି ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚା ଆଣୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଚା ପିଇଦିଅ, ତାପରେ ନିଜ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣ ଏବଂ ପରେକୁ ଆସ। ଆଉ ହଁ, ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଚା ତିଆରି କଲି। ପୁଣି 2 କପ୍ ଚା ନେଇ ଆସିଲି। ଗୋଟେ କପ୍ ଆବୁକୁ ଦେଇଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଲି। ସେତେବେଳେ ତାର ଚାରେ ମୁଁ ଏକ ଖାସ୍ ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହି ଚା ପିଇବା ମାତ୍ରେ ତାର ମନ ବଦଳିଯିବ। ମୋତେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମୋ ଶାଶୁମା ଏବେ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗରୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ତଳେ ସାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ସାଥିରେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଚା ପିଉ ପିଉ ଘରର କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ପରଦା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। କେବଳ କିଚେନର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା କାରଣ ବାହାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିଚେନର ସାମାନ୍ୟ ଆଲୁଅ ବେଡ୍ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିଲା। ଚା ପରେ ଆବୁ ବାଲକୁନିରେ ସ୍ମୋକ୍ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ଆବୁ ପୁଅ, ଆସ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଡ୍ ପାଖରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଆବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ମୁଁ ହିଁ ତାର ହାତ ଧରି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲି।
ତଳେ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଜନର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ଏବଂ ଉପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲଗା ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଜନ ଚାଲିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲୁ। ଆବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଅସଲି ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆବୁ କହିଲା, ମମ୍ମି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପୁଅ ଯାଅ, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସ। ତ ଆଈ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଶାଶୁମା ସଙ୍ଗରୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତଳେ ଶାଳିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ରହିବି। ସେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ହଁ କହିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସଂଯୋଗବଶତଃ ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏବଂ ଆବୁ ଏକା ଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆବୁକୁ ଏକ ମେସେଜ କଲି, ଆବୁ ପୁଅ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଆଜି ଘରେ କେବଳ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଛୁ। ମା ଆଜି ତଳେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ। ରାତିରେ ଆବୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, ମମ୍ମି ଗୁଡ୍, ଆଜି ମଜା ଆସିବ। ପୁଣି ମୁଁ ମେସେଜ କଲି, ପୁଅ ଆଜି ବହୁତ ମଜା କରିବା। ଆବୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା, ମମ୍ମି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପୁଅ କ'ଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ? ଆବୁ ଲେଖିଲା, ମମ୍ମି ଗୋଟେ କାମ କରିବ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ପୁଅ କୁହ। ପୁଣି ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ହୁଇସ୍କି ନେଇ ଆସିବ। ଆଜି ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରିବା। ମୋତେ ଜଣାଉଛି ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପିଇ ସାରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେଁ ମମ୍ମି ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି ସେ ଲେଖିଲା, ମମ୍ମି ଆଜି ତୁ ମୋ ସହ ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଣିବୁ କାରଣ ମୋତେ ଜଣାଉଛି ଯେ ତୁ ମଧ୍ୟ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁ। ମୁଁ ମେସେଜ କଲି, ହଁ ପୁଅ ଯେମିତି ତୁ କହିବୁ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମେସେଜ କଲି, କେବେ କେବେ ମୁଁ ତତେ ଏକ ଖାସ୍ ସିଗାରେଟ୍ ଦେବି। ଏବେ ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁମା ତଳେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ରାତି 10ଟା ବାଜିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆବୁକୁ ମେସେଜ କଲି, ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ଆବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମମ୍ମି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ମୁଁ ମେସେଜ କଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆବୁ ପୁଣି ଲେଖିଲା, ମମ୍ମି ଆଜି ଆମେ ହାଲୁକା ଡିନର କରିବା। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ତୋର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ମୁଁ ମେସେଜ କଲି, ଆଜି ତୁ ପାପାଙ୍କ ଜାଗା ନେ। ଆଜି ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୋତେ ପିନ୍ଧା। ଆବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ମମ୍ମି ମୁଁ ପିନ୍ଧାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ମମ୍ମି ଏବଂ ପାପାଙ୍କୁ ପାପା ହିଁ ଡାକିବି। ପୁଣି ଆବୁ ମେସେଜରେ ଏକ ସ୍ମାଇଲି ପଠାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସାଥିରେ ବର୍ଗର ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସାଥିରେ ହୁଇସ୍କି, ୱାଇନ୍ ଏବଂ ବିୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆବୁ ତୁ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଶ ହୋଇଯା, ମୁଁ ବି ଏବେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଗା ବଦଳାଇଲି ଏବଂ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ସଜାଇଲି। ସେତିକିବେଳେ ଆବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏକାଠି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ୱାଇନ୍ ପିଇଲୁ, ପୁଣି ହାର୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଇସ୍କି ନେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଲମ୍ବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବାହାର କଲି ଏବଂ ଆବୁକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆହୁରି ହୁଇସ୍କି ପିଇଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ଡିନର କଲୁ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ଡିନର ସମୟରେ ଆମର ହାଲୁକା ହାଲୁକା ହସ, ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେଉଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ମହମବତୀର ଧିମା ଆଲୁଅ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଖାସ୍ କରିଦେଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ହୁଇସ୍କିର ନିଶା ଏବେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେତିକିବେଳେ ଆବୁ ମୋ ହାତ ଧରି ହାଲୁକାରେ ଚିପିଲା ଏବଂ ମୁସ୍କୁରେଇ କହିଲା, ତତେ ଜଣାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଲୁ, ତେବେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିନେଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି, ଯେଉଁଠି କିଛି ଅକୁହା ଶବ୍ଦ ଭାସୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ଆବୁ ତୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର, ଏଥିରେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ତ ମୋର ଲାଲ ସୁନା ବାବୁ। ସବୁକିଛି ତ ତୁ ହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆବୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଦୁଷ୍ଟାମି ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଉଡ଼ୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ହସି ପକାଇଲୁ। ତାପରେ ଆବୁ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଶାଢ଼ୀରେ। ପୁଣି ଆବୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଧୀରେ କହିଲା, ଆଜିର ରାତି କେବଳ ଆମର। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଲୁକା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲି ଏବଂ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। ମହମବତୀର ଆଲୁଅ, ଧିମା ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ହିଁ ଏବେ ଆମ ମଝିରେ ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଛାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରାତିର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ପବନ ମଧ୍ୟ ଆମର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆବୁର କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲି ଏବଂ ଧୀରେ କହିଲି, କାଶ୍ ଏହି ରାତି କେବେ ଶେଷ ନ ହୁଅନ୍ତା। ସେତିକିବେଳେ ଆବୁ ମୋତେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଟାଣିନେଲା ଏବଂ କାନରେ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଥିରେ ଅଛୁ ତେବେ ପ୍ରତିଟି ରାତି ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ପରେ ସେହି ରାତି ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖାସ୍ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।